character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends to see for sure. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Yes, dear students, இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா active voice, passive voice we have seen in detail. பேசிக்கில் இருந்து ஒரு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி we have to drag the answer அப்படின்ற மெத்தட் படி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் ஒரு 4 or 5 sentences ப்ராக்டிஸும் பண்ணியிருக்கோம். The thing is, this 4 or 5 sentences is not at all enough for you to write the examination, because the same active voice passive voice will come in +1 also, in +2 also, where we have the same 2 marks. SSLC +1 +2, in all the classes we have the active voice passive voice. So what I am telling you is, in this first half of the class I have taught you the active voice passive voice, where some basic sentences, some basic examples has been given to you. What you have to do is, I will be giving some kind of snapshots in your WhatsApp group. Work out all the sentences and submit it in the WhatsApp number that has been given to you. Submit it in the WhatsApp number. Repeating the number for the people who are watching in the TV channels. The number is 733943398. 733943398. So you can ask your doubts in these numbers, in this cell phone number, via WhatsApp chat or voice recording, right? Practice more number of questions where the snapshots will be given to you. You can practice the sentences. If you have any doubt, put your doubts on the WhatsApp. Now I am moving to another 2 marks, another important 2 marks, direct speech and indirect speech. Here also I am not directly going to the sentences, because even all the 9th standard students are watching here. It should be, the class should be benefiting those children also. And some of you, after a very long time, you may forget, sir, SSLC examination have much importance, so you must have pay more attention on SSLC students. I know people who are watching this will be asking this question to me, but you too who didn't touch the books would have been forget, and that's why I am starting right from the basic, which will take another 10 or 15 minutes. After that I will be giving you some sentences. Practice it, ask the doubts. Let us go to the text. Direct speech, indirect speech. Listen here. ஒருவர் கூறுவதை அப்படியே மேற்கோள் கொடுத்து சொல்வது direct speech. What I am speaking, shut your mouth. This is the speech directly spoken by me. And if somebody who is standing in front of me say that I spoke like that, it is called indirect speech. So in the inverted comma will கொடுத்து சொல்வது direct speech. இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, double quoted. கொடுத்து சொல்வது direct speech ஆகும். அதே குற்றை மாற்றி அடுத்தவர்கள் கூறுவது போல இருந்தால் அது indirect speech. இதுக்கு வந்து அந்த டபுள் கோட் இருக்காது. வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த டபுள் கோட் இருக்காது. In indirect speech, the speaker, in direct speech, the speaker words are reported as it is without any change. Direct speech na enna, speaker enna pesrangalo adu appadiye kudutha adu direct speech. For example,
my friend said I am in good health. My friend says, my friend said. யார் சொன்னாங்க? என்ன சொன்னார் நண்பர்? I am in good health. நான் தான் இந்த இடத்துல பேசுபவன். I am in good health ன்னு சொன்னால் அது டைரக்ட் ஸ்பீச். இதுவே என் நண்பர் நல்ல உடல்நிலையில் இருக்கிறார், மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் இன் குட் ஹெல்த்னு சொன்னால் அது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். அதுதான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் தான் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பாருங்கள், லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் சேஸ் மை மதர். மதர் சொல்கிறாங்க, அவங்க சொல்கிறது தான் லைஃப் அப் அண்ட் டவுனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. த மதர் said to the child, don't make your frock dirty. So the mother is advising to the children. What she is advising? Inverted commas இருக்க பாருங்க, don't make your frock dirty. So this is what the advice or the order given by the mother to her children. அதுவே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பாருங்கள், அதுவே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா என்னன்னு பாருங்கள். The meaning of the speaker's words is reported. அதான் சொல்லணும். Indirect is nothing but reporting. Somebody report பண்ணுறது, the third person report பண்ணுறது தான் அந்த reported speech அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் indirect speechன்னு சொல்லுவோம். ரைட்? மை ஃப்ரெண்டு said that. என்னுடைய நண்பன் சொன்னான். அந்த நண்பன் நேராக பேசுறது கோர்ட்டில் வர, என்னோட நண்பன் இப்படி சொன்னான். மை ஃப்ரெண்டு said that he was in good health. பாருங்க, மை ஃப்ரெண்ட் said that he was in good health. அவன் நல்லா இருக்கலாம், நான் நல்ல ஹெல்த்தில் இருக்கேன்னு நான் சொன்னால் அது டைரக்ட் ஸ்பீச். என்னோட நண்பன் வந்து அவன் நல்லா இருக்கிறான், அவன் நல்ல ஹெல்த்தில் இருக்கான்னு சொன்னால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். தட் இஸ் வாட் த சென்டென்ஸ். மை மதர் சேஸ் தட் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். அப்போ அந்த கன்ஜங்ஷனை மர்ஜ் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம். போத் த சென்டென்சஸ் வில் பி கம்பைன்ட் யூஸிங் த கன்ஜங்ஷன் தட். சில இடத்துல தட் இல்லாத வரும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம். ரைட்? மூவிங் டு த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் மூவிங் டு த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். பாருங்கள், இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்குது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லலாம், அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அசசிவ் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் சொல்லுவாங்க. இன்ட்ராகேட்டிவ்னா நத்திங் பட் ஒரு கேள்வி வாக்கியம், ஒரு கேள்வி வாக்கியம். அந்த கேள்வி வாக்கியம் ரெண்டு வகைப்படும். என்ன? வாட், வென், வேர், ஹூ, ஹூம். அதெல்லாம் வந்து WH கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி WH கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம். ஹவு அப்படின்னு எழுதுனா, இல்லை டூ யூ அப்படின்னு எழுதுனா எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ WH கொஸ்டினாக இருக்கலாம் அந்த இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், அல்லது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினாக இருக்கலாம். ரைட்? அடுத்தது பாருங்கள், இன்னொரு டைப், ஏ டைப், பி டைப், சி டைப். தேர்டு டைப் என்னன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா imperative sentence. அதாவது it may be a command or a order or a request. For example, your friend may request you to give some money, lend some money. That comes under the category requisition. Your principal, your college principal, teacher or your mother may order you to do something, or your friend may command you to do, or your principals may command you to do something. All this comes under the category imperative sentence. Then exclamatory sentences. Exclamatory sentences are nothing but giving the expressions. It may be a joyful expression, it may be a sorrowful expression. ஒரு ஹாப்பியான மொமெண்ட்டாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு சேடான மொமெண்ட்டையும் இருக்கலாம். எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி எக்ஸ்க்ளமேட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் வாங்க, அசர்ட்டிவ் ஆர் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். என்ன? ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது. இதுதான் பாருங்க, he bought a car. அவன் கார் வாங்கினா, அதனால வாங்கினான்னு சொல்கிறான். he bought a car. he bought a car. So he is saying that he bought a car. அது ஷுவர், அங்கே நடந்த செயல். அப்போ அசர்ட்டிவாக அங்கே வந்து சொல்கிறாங்க, ஐ எம் கோயிங் டு a movie today. நான் இன்றைக்கி படத்துக்கு போகிறேன், டிக்கெட் எடுத்துட்டேன். அப்போ என்ன சொல்லுவேன்? இட் இஸ் an assertive words, it is an assertive sentence. I am going to a movie today. Right? Interrogative sentence, what I said in the here, interrogative there are two types. WH questions. WH questions are, I am repeating, what, when, where, why, which. All this comes under who, whom. All this comes under WH question. Look at the question, where are you going? Whose pen is this? WH question. அதுவே பாருங்க, can you solve this problem? Can you solve this problem? Yes, I can. No, I cannot. இது yes or type question, yes or no type question. Do you like coffee? சொன்னனா மேலே நடத்தும்போது அதான், do you like coffee? Yes, I like coffee. No, I didn't like coffee. Right? Imperative sentence. Sentence which expresses a request, command or an order is called imperative sentence. Please give your pen. சொல்லும்போது சொன்னா இல்லையா,
வருது பாருங்க. ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு ப்ளீஸ் கிவ் மீ எ பென், இது ரிக்வெஸ்ட். அது இம்பரேட்டிவ். கமாண்ட், ஸ்டாண்ட் இன் அ லைன். Now the policeman says in every shop, maintain the distance, maintain the social distance. It is a command by the policeman. Order, don't scribble on the desk, don't travel outside. This is what the order given by the government, right? Moving to the next page. Yes, அடுத்தது the fourth type, exclamatory sentence. What I told you earlier, exclamatory may be exclamation of a joy or sorrow. For example sentence. We have no need to go there. We can say hurrah, hurrah, India won the World Cup, which expresses the joy. Alas, alas, he left me, which means he almost passed away. He left me alone means he almost passed away, which expresses the sad condition, right? This is exclamatory sentence. Direct speech parunga, example sentence. How to change? What are the punctuations which we have to follow in a direct speech to indirect speech or indirect speech to direct speech? Let us come to the example sentence. Direct speech la சொல்றாங்க, Kumar said to Mohan. இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கிளியரா இருக்குங்களா? இல்ல இன்னும் ஜூம் போகணும்னு நீங்க சொன்னா ஜூம் போகலாம். குமார் said to மோகன். அதுல பாருங்க, குமார் said to மோகன், கமா. இதான் நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும். பாருங்க, அது டைரக்ட் ஸ்பீச்சா அல்லது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சான்னு. கமா, டபுள் கோட். கிளியரா தெரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க, ஐக்கு மேல டபுள் கோட் இருக்கா? டபுள் கோட், ஸ்டார்ட், ஓபன் த டபுள் கோட். I am going to meet you now. I am going to meet you now. Close the double quotes. Close the double quotes. இப்போ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பாருங்க. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பார்க்கும்போது எப்போதுமே சைடு டு வரும்பொழுது டோல்டாக மாறும். எந்தெந்த இடத்துல மாறாது, எப்படி எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் அடுத்து வர்றதில் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் காலமே இருக்குது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னா எப்படி மாறும், என்னவா மாறுன்றதெல்லாம் ஒரு டேபிளில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெத்தடு இதில் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? மாடிஃபை பண்ணுற டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலேருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற மெத்தடை மட்டும் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம். ரைட்? Kumar is a speaker, Mohan is a listener. See, listen here. Kumar is a speaker, Mohan is a listener. Kumar said to Mohan, where the say to is verb. அடுத்தது பாருங்க, இப்போ மாற்றும் போது என்ன ஆகும்னா say to வந்து டோல்டாக மாறும். ஸோ குமார் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாறும்போது குமார் டோல்டு மோகன். மிக முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, இங்கே கமா கொடுத்துருக்காங்க, கமா வராது. இந்த கமாவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும். இங்கே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குமார் சைட்டு மோகன் வரும்போது இந்த கமாவை எடுத்துட்டு தட்ன்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சென்டென்ஸையும் கனெக்டிவிட்டி பண்ணணும், ரெண்டு சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணணும். ஸோ ஒன்ஸ் குமார் டோல்டு மோகன் போடும்போது இட் ஷுட் பி கம்பைன்டு வித் த கன்ஜங்ஷன் தட் I will be changed. அந்த ப்ரொனவுன் என்னவா மாறும்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஹீயா மாறும். am going to meet, am வந்து பி ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறும். கரஸ்பாண்டிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பில் மாறும். ஓகேங்களா? பாஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக மாறும். பாஸ்ட்டாக இருந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறும். இவ்வளோ தான். இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. எப்படி சார் வெர்பு மாறும்? சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக மாறும். சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக இருந்திருந்தால் பாஸ்ட்டு பெர்ஃபெக்டாக மாறும். தட்ஸ் ஆல், நத்திங் மோர் தென் தட். இப்போ பாருங்கள், இங்கே சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் ஆம் இருக்குது. அப்படியே என்ன பண்ணுறோம்? வாஸாக மாற்றிக்கிறோம். ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட். அப்போ ஹீ வாஸ், ஆம் வந்து ஐ வந்து ஹீன்ற ப்ரொனோனாக மாறுது. ஆம் வந்து வாஸ்ன்ற பாஸ்ட் டென்ஸ் பிஃபார்ம் வெர்பாக மாறுது. கோயிங் டு மீட். யூ ரெஃபர்ஸ் டு யார்? யூ ரெஃபர்ஸ் டு யார்? மோகன். அப்போ யூ வரும்போது என்னவா மாறும்னா ஹிம்மா மாறும். அண்ட் நவ், இன்னைக்கு நான் நவ்வுன்னு சொல்கிறேன், நாளைக்கு தன்னாக மாறும். ரைட்? தென். அப்போ சார் இந்த வார்த்தையெல்லாம் மாறுது, எங்கெங்கே எப்படி எப்படி மாறணும்? வெரி சிம்பிள். அடுத்து ஒரு சில டேபிளர் காலம் வருது. அந்த டேபிளர் காலம் பார்த்தா எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எங்கெங்கே மாறும் அப்படின்றது தெரியும். இது ஒரு ஃபார்மேட் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். எந்த இடத்துல சார் சைட்டு வந்தால் டோல்டு வருதுன்றீங்க, அப்போ சைடு வந்தால் என்ன வரும், சைஸ் வந்தால் என்ன வரும்? உடனடியாக உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸ் மைண்டில் ஓடலாம். டோன்ட் பாதர், வி ஹாவ் எ செப்பரேட்
டேபுலர் காலம் வேர் இந்த பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும்போது நீங்கள் ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்ககிட்ட இல்லை வேறு ஏதாவது கிராமர் புக் இருக்குன்னா அதில் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்கும். அப்படியும் இல்லை உங்களுக்கு மொபைலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ரைட், வேர் ஆல் திஸ் ஃபார்முலா வில் பி யூஸ்ஃபுல். இங்கே பாருங்கள், நினைவில் கொள்கை மாற்றும் போது எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் பாருங்கள். அது என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துங்க. அது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸா, எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸா, என்ன சென்டென்ஸுன்றதை கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டா, இல்லை என்னன்றதை என்ன சென்டென்ஸ் பார்த்துங்க. அதுக்கடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு எதுன்றதை பாருங்கள். ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே கீழே அடுத்து உள்ள டேபுலர் காலமில் அதுதான் வருது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து கனெக்டிங் வேர்டு, ரெண்டு சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற கன்ஜங்ஷன் எந்த வேர்டு அப்படின்றத பார்த்துங்க. அதுக்கடுத்து டென்ஸு என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குதா, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குதா, பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குதா, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குதா, வாட் எவர் இருக்குது, என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்றதை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது டென்ஸுக்கு தக்கப்படி அதை மாற்றணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த வேர்ட்ஸு இடம் மாற்ற வேண்டிய வேர்ட்ஸ், அந்த நவ் வந்தால், தென், எஸ்டர்டே வந்தால், ப்ரீவியஸ் டே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வர டேபுலர் காலமில் இருக்கும். அடுத்து அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we can go. And remember one thing, we have 30 minutes class in TV channels and கொஞ்சம் யூடியூப்பில் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போகக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி நமக்கு இருக்குது. இந்த டைம் லிமிட்குள்ளே ஒரு 2 மார்க்கை நடத்தணும். ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம பாடம் நடத்தும் போது இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின பாடம்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிருக்கும். பிகாஸ் we have enough of time to explain all those things. இங்கே ஒரு half an hourனா அட்லீஸ்ட் இந்த 2 மார்க்ஸை நம்ம முடிக்கணும். ஸோ யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு கோப் அப் வித் த ஸ்பீட் விச் வி ஆர் மூவிங் ரைட் பை நவ். ரைட், பாருங்க, கொட்டேஷன் மார்க்ஸை எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்ன்றது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை குறிக்கும்ன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சே வந்தால் சே, சேஸ் வந்தால் சேஸ், செய்டு வந்தால் செய்டு, சே டு வந்தால் டோல்டு, சே டு வந்தால் டெல். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். வேறு ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. இதை என்ன பண்ணணும்? மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். Memorize all this tabular column. Memorize all this tabular column. Say means say in the reported speech. Says means says. Said, said. Say to, told. Say to, tell. Remember, say to means tell. Rest of the things you may have in your mind. And these things, when this statement is going to come, it should be, both the sentence must be combined with the conjunction that. Appo statement kuduthuta we are convenient enough to change into reported speech, nothing but indirect speech. Right, அடுத்து பாருங்க, அடுத்த டைப் interrogative sentence. interrogative sentenceல பாருங்க, side வந்தா ask, right, say to வந்தாலும் ask, asked வந்தாலும் ask. Right, bear that. But WH questions, interrogative questions, WH questions, the given question word acts as a conjunction. அங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டின் தான் அங்கே கன்ஜங்ஷனாக வரும். எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினாக வந்ததுன்னா இஃப் ஆர் வெதர் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம். அங்கே வாட்டு கேட்டாங்கன்னா அந்த வாட்டு தான் அங்கே கன்ஜங்ஷன், தட்டு வரக்கூடாது. நல்லா பார்த்துங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தட்டு போட்டோம் இல்லையா, 2 சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது. இன்ட்ராகேட்டிவில் அந்த மாதிரி தட்டு போடக்கூடாது. அங்கே வாட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா வாட்டு போடுங்க. ஹவ்வுன்னு கேட்டால் யூ புட் சேம் ஹவ். வென் கேட்டால் யூ புட் த சேம் வென். WH words will be dicto. Dicto as the word which has been given in the interrogative sentence, the same word will be written directly in the indirect speech. But if it is going to be yes or no type question, can you lend me a pen, like that, right, like that. If it is going to be an yes or no type question, the conjunction if or whether will be used. If use பண்ணி எழுதினாலும் correct, whether use பண்ணாலும் correct. அடுத்தது பாருங்க, imperative sentence. imperative sentence, said to வந்தா told or ordered. ஏன் பாருங்க,
கமாண்டு வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கமாண்டட்னு போடணும், இல்லை ஆர்டர்னு வரணும். ஓகேவா? கமாண்டுன்னு வந்ததுன்னா கமாண்டட்னு போடணும், இல்லை ஆர்டர்னு போடணும். ஓகேவா? அதுவே வந்து கேள்வியாக கேட்குறாங்கன்னும் போது ஆஸ்க்டு அல்லது ரிக்வெஸ்டர்னு கொடுக்கலாம். அதுவே ஒரு வாக்கியம் சஜஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் சஜஸ்டர்னு போடலாம். அதுவே அவங்க சொல்கிற வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அட்வைஸ்டுன்னு போடலாம். அதுவே அந்த கேள்வி வந்து உங்களை வார்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா வார்ண்டுன்னு போடலாம். அப்போ இந்த எல்லா வேர்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். சூழ்நிலை, வாட் இஸ் த மீனிங் தட் ஹாஸ் பீன் எக்ஸ்பிளைன்டு இன் தட் பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் makes you to choose any one of the word from this box, from this table, right? And come, in case of negative word use not to, in case of positive word use to. Okay va? Conjunction எப்படி சென்டென்ஸ் சொல்றாங்க பாருங்க. told to, ordered to, asked to do this அப்படின்னு வரும் இல்லையா? advised not to do this, warned not to do this. அப்போ கன்ஜங்ஷன் என்ன வரும் தெரியுதா? பாசிட்டிவாக இருந்தால் டூ போட்டு எழுதணும், நெகட்டிவாக இருந்தால் நாட் டூ போட்டு எழுதணும். இவ்வளோதான்பா. அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ். இங்கே பாருங்கள், செட்டு வந்தால் செட்டு வந்தாலும் எக்ஸ்க்ளைம்டு. ஏன்னா அந்த எக்ஸ்க்ளைமேட்டரி சென்டென்ஸில் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்க்ளைம் பண்ணுறாங்க, வெளிக்கொண்டு வருதாங்க. அப்போ எக்ஸ்க்ளைம்டு. ஹுரா வந்தால் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஜாய்ஃபுல்லி. ஹலாஸோ ஓ அப்படின்னா என்ன? லாஸ் ஐயோ போச்சே அப்படின்றோன்னா ஓ அப்படின்றனா என்ன? அந்த இடத்துல சம்திங் ஹஸ் பீன் லாஸ்ட். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? சாரோஃபுல்லி, எக்ஸ்பிளைன்டு சாரோஃபுல்லி. நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன்டு சாரோஃபுல்லின்றதே போடுங்க. டேம்ட் இட், எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்க்ரிலி, இதெல்லாம் இருக்குது ஆப்ஷன். அது கோபமாக சொல்கிற இடத்துல எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்க்ரிலின்னு போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்க்ளைம்டு சாரோஃபுல்லி, ஆங்க்ரிலி சொன்னா எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்க்ரிலி, ரைட்? அதே ஹாப்பியான சமமாக இருந்தால் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஜாய்ஃபுல்லி. கன்ஜங்ஷன் இங்கே தட்டு தான் வரும். ஓகேவா? அடுத்த டேபிளர் காலம் போகலாமா? ரைட். எஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன். இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ டேபிளர் காலில் பார்த்தோம். அடுத்தடுத்து வர டேபிளர் காலம்லாம் ப்ரொனவுன் எப்படி மாறும், பர்சனில் எப்படி மாறும், அண்டு டிகிரிஸில் எப்படி மாறும்ன்றதை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன். சிங்குலர் ஐ, சப்ஜெக்டிவ் கேஸ். ப்ளூரலில் வி. ஐ வந்தால் மை, அப்ஜெக்டிவ் கேஸில் மீ, பொசசிவ் கேஸில் மை வந்துடும். ப்ளூரலில் வி வந்தால் அவர், அஸ். யூ வந்தால் யுவர், யூவே தான் வரும். யூ வந்தால் யுவர், யூவே தான் வரும். அது சிங்குலரில் வந்தாலும் ப்ளூரலில் வந்தாலும் அது சேம். அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள், சிங்குலரில் ஹீ, ஷீ, இட்டு வந்தால் ஹிஸ், ஹர், இட்ஸ். ஹீ வந்தால் ஹிஸ், ஷீ வந்தால் ஹர், இட்டு வந்தால் இட்ஸ். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஹீ வந்தால் ஹிஸ்ஸு, அப்ஜெக்டிவ் கேஸாக இருந்தால் ஹிம்மு. மைண்ட் தட். சப்ஜெக்டிவ் கேஸாக இருந்தால் ஹீ, பொசசிவாக இருந்தால் ஹிஸ், அண்ட் அதே ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸில் வந்து மாறும்போது ஹிம்மாக மாறும். ஷீ வந்தால் ஹெர், அங்கேயே ஹெர்ரை தான் மாறும். இட்டு வந்தால் இட்ஸ், இங்கே இட்டாக இருக்கும். ரைட்? இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸில் சொல்கிறோம். சார் இதை யூசேஜாக காட்டினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை சொல்கிறது. நீங்கள் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த டேபிளர் காலம்ஸை ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இல்லை உங்ககிட்ட ஃபார்முலா புக்ஸ் இருக்குது, வேறு ஏதாவது கைட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இல்லை அதில் அந்த மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு இது இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுத்து ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து எடிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ. ஓகேவா? ஜஸ்ட் எப்படி இந்த என்ன வந்தால் என்னவா வரும்ன்றதை மட்டும் சொல்கிறேன். யூசேஜஸில் பின்னாடி சென்டென்சஸ் வரும், அதில் நம்ம பார்க்கலாம். அது அடுத்தடுத்த வகுப்பில். இந்த வகுப்புலேயே சொல்ல முடியுமான்னு பார்க்க போனால் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஃபார் த டைம் பர்மிட் ஃபார் அஸ். ரைட்? ஸோ ப்ளூரல். தே வந்தால் தியர், இங்கே அப்ஜெக்டிவ் கேஸ் வரும்போது தெம். தே வந்தால் தெம். டைரெக்டாக நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் கேஸுக்கு தான் வருவீங்க. ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இன்ட்டு தேர்ட் பர்சனாக மாறும்போது, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இன்ட்டு தேர்ட் பர்சனாக மாறும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கள். ஐ வந்தால் ஹீ, ஷீ. மேலாக இருந்தால் ஹீன்னு மாறும், ஃபீமேலாக இருந்தால் ஷீன்னு மாறும். ஸோ ஐ வந்தால் ஹீ, ஷீ. மேல் ஜெண்டர்னா ஹீ, ஃபீமேல் ஜெண்டர்னா ஷீ. மை வந்தால் ஹிஸ், மேல் ஜெண்டராக இருந்தால். ஃபீமேல் ஜெண்டராக இருந்தால் ஹெர், தேர்ட் பர்சனாக வரும்பொழுது. மீ வரும்பொழுது ஹிம்மு அல்லது ஹெர்.
டிபெண்டிங் அப்பான் த ஜெண்டர். வி வந்தா தே, ஆ வந்தா தியர், அஸ் வந்தா தெம். ரைட்? டேக் ஏ ஷார்ட் ஆஃப் திஸ் டேபிளர். அடுத்தது பாருங்க, டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். யூ சப்ஜெக்ட், இந்த இடத்துல பாருங்க ஹீ, ஷீ, தே, இந்த மூணு வேணா எப்படி வேணாலும் வரலாம். யூ வரும்போது அங்கே ஒரு நபரை குறிக்குதா, பல நபரை குறிக்குதா, மேல் ஜெண்டரை குறிக்குதா, ஃபீமேல் ஜெண்டரை குறிக்குதான்றதை பொறுத்து ஹீயோ ஷீயோ தேவோ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் போட்டுவோம். அதே ஆப்ஜெக்டில் யூ வரும்பொழுது ஹிம்மு, ஹர்ரு, தம். மேல் ஜெண்டர் இருந்தால் ஹிம்மு, ஃபீமேல் ஜெண்டர் இருந்தால் ஹர்ரு, ப்ளூரலாக இருந்தால் தம் மாறும். இது ஆப்ஜெக்டில் யூ வரும்போது. அதே யுவர்னு வரும்போது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஹிஸ்ஸு, ஹர்ரு, தியர். ஒன்ஸ் அகெயின் மேல் ஜெண்டர், ஃபீமேல் ஜெண்டர், ப்ளூரல் ஜெண்டர். ஓகேங்களா? ஹிம், ஹிஸ்ஸு, ஹர், தியர் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நோ நீட் டு சேஞ்ச் தேர்ட் பர்சன் இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். இதுவே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பார்க்கும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் தேவைன்னா ஹீ வந்தால் ஹீ, ஹிஸ் வந்தால் ஹீ, ஹிம், ஷீ வந்தால் ஷீ, ஹர், இது ஆஸ் இட் இஸ் தே, தேர், தம். இதில் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நம்ம பெருசாக எந்த சேஞ்சும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இங்கே வரும்போது மட்டும்தான் நம்ம மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும். தேர்ட் பர்சன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எதையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். டென்ஸ் சேஞ்ச், இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கணும். சில டென்ஸ் வந்தால் மட்டும் சென்டென்ஸில் நீங்கள் டென்ஸை மாற்றாமல் எழுதலாம். எப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அதாவது இந்த பர்ஃபெக்டில் வர டென்சஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டாம். அதுக்கடுத்து அது மட்டும்தான் மாற்ற வேண்டாமா? யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸை மாற்ற வேண்டாம், சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்ஸில் மாற்ற வேண்டாம், ப்ராவர்ப்ஸை மாற்ற வேண்டாம், சீசனல் சென்டென்சஸை மாற்ற வேண்டாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட், அது மாறாது, அப்படியே தான் வரும். எந்த டென்ஷன் நீங்கள் மாற்ற முடியாது. ஐஸ் மெல்ட்ஸ் இன் த ஹீட், ஐஸ் மெல்ட்ஸ் இன் த ஹீட். இந்த போல் சிலது ப்ராவர்ப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் வராது. அந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ்லாம் பின்னாடி அடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸாக நடத்திட்டு எஸ் பேஜ் மாற்றியாச்சு பாருங்கள். டென்ஸ், டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பாருங்கள், ரைட்டு, ரைட்ஸ் வந்ததுன்னா சிம்பிள் பாஸ்டில், சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் ரைட்டு, ஹி ரைட் an essay, he writes an essay அப்படின்னு வருதுன்னா சிம்பிள் பாஸ்டில் ரோட் அப்படின்னு வரும். அதுக்கு அடுத்தது பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பு ஈஸு, ஆமு, ஆறு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. காலையிலேருந்து நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசேஜ் நடத்தும் போதும் சொன்னது இதுதான். ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசேஜ் நடத்தும் போதும் சொன்னது அதுதான். என்னன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பு ஈஸு, ஆம், ஆம், ஈஸ், ஆர் இதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. வாஸ், வேர் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு. நல்லா பார்த்துங்க, ஈஸு, ஆம், ஆர் இதெல்லாம் வருதுன்னா ஈஸுக்கு வாஸ், ஆமுக்கு வாஸ் சிங்குலர், ஆருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸு, வேர் பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப், இது ரெண்டு வரும். அடுத்து பாருங்கள், டூ, டஸ் வந்தால் அதனோட கரஸ்பாண்டிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் டிட் வரும். ஹவ், ஹேஸ் வந்தால் அதனோட கரஸ்பாண்டிங் பாஸ்டில் வந்து ஹேட் வரும். அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் இந்த பி ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்ப்ஸு, டூ ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பு, ஹேவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பு வருதுன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வந்தால் எப்படின்னு பார்க்கலாமா? கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வந்தால் என்ன வருதுன்றதை பாருங்கள். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வரும்போது ஈஸ், ஆர், ஆம் அப்படின்னு வந்து ரைட்டிங்னு வந்தால் நீ ஈஸ் வந்தாலும் ஆம் வந்தாலும் வாஸ் போட்டுருவ, ஆறு வந்தால் வேறு போட்டுருவ, கூட ரைட்டிங். புரிஞ்சுதா? அதுவே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஹேஸ் வந்தாலும் ஹேடு தான், ஹாவ் வந்தாலும் ஹேடு தான், ரிட்டன் ஹேஸ் ரிட்டன் வந்தாலும் ஹேட் ரிட்டன் தான், ஹாவ் ரிட்டன் வந்தாலும் ஹேட் ரிட்டன் தான். இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் பாருங்கள், ஹாவ், ஹேஸ் அதே தான், ஹேடு போட்டு பீன் ரைட்டிங், ஹேட் போட்டு பீன் ரைட்டிங். ஒரு பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபார்முலாலாம் ஒரு முறை நீங்கள் பார்த்துங்க. அதே பாருங்கள், சிம்பிள் பாஸ்டில் ரோட்டு வந்தால் ஹேடு ரிட்டன், இப்போ கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். அங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்தால் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வந்தால் சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க. பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்தால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்றணும்.
இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது. ப்ரெசண்ட்டில் வர்றதை பாஸ்ட்டாக மாற்றிடுறீங்க, பாஸ்ட்டிலே வந்துட்டால் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக மாற்றுங்க. ஓகேவா? ரோட்டு வருது, என்னவா மாற்றணும்? ஹேடு ரிட்டன். கிளியராக தெரியுதுங்களா? லெட்டர்ஸ் கிளியராக தெரியுதுங்களா? ரைட். ரோட்டு வந்தால் ஹேடு ரிட்டன், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டில், ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. வாசு வேறு எது வந்தாலும் ஹேடு பீனை சேர்த்து எழுதணும். டிட்டு வந்தால் ஹேடு டன்னு எழுதணும். ஹேடு வந்தால் ஹேடு வந்துட்டுன்னா ஹேட் டபுள் ஹேட் வரும் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டில். புரியுதா? டபுள் ஹேட் வரும். ஹேட் வரும்போது இங்கே சிம்பிள் பாஸ்டில் வந்துருச்சுன்னா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டில் வரும்போது டபுள் ஹேட் வரும். டிட்டு வந்தால் ஹேடு டன் வரும். வாஸ் வேர் வந்தால் ஹேட் பீன் சேர்ந்து வந்துடும். கிளியரா? அடுத்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பாருங்கள், இது ரொம்ப முக்கியம்பா. இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இது இப்படி பார்க்கறது மூலமாக நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் பார்க்கறது மூலமா நீங்கள் சென்டென்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற முடியாது. இந்த ஃபார்முலாஸ் ஒவ்வொன்றையும் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு சென்டென்சஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும். எங்களால் முடிஞ்சது, என்னால் முடிஞ்சது இந்த கிளாஸில் 4-5 சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன்னா, இல்லை அடுத்து வர கிளாஸில் ஒரு 5 சென்டென்ஸ் 10 சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறோன்னா, நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து 50 சென்டென்ஸ், நான் 5 சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் 50 சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். டவுட் வருதா? எடுத்து வாட்ஸ்அப் நம்பரில் சார் இந்த சென்டென்ஸ் டவுட், எனக்கு இதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் அடுத்த கிளாஸில் இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் டவுட் வந்திருக்கு, இந்த சென்டென்சஸை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு போர்டில் எழுதி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு போகிறோம், நீங்கள் டவுட் கேட்டால் மட்டும். So repeating the number which you have to ask doubts. This is not only for the SRK students but the people who are watching there in the television channels. You can ask your doubts either in the WhatsApp chat or by giving an audio in the WhatsApp. Whatever the doubts it is going to be in the grammar, you just record it or type it and send it to the number 7339433398 SRK Higher Secondary School. அது ஸ்கூலில் உள்ள இந்த மாதிரி ஹோம்ஒர்க்குன்னே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர். அது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக அடுத்து வர கிளாஸில் உங்களோட டவுட்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு ரெக்டிஃபை யூ, ரைட்? ஸோ மெமரைஸ் ஆல் திஸ் ஃபார்முலாஸ். அடுத்து பாருங்கள், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பாருங்கள், வாஸ் வேர், வாஸ் ரைட்டிங் வந்தாலும் சரி, வேர் ரைட்டிங் வந்தாலும் சரி, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஹேட் பீன் ரைட்டிங் தான் வரும். ஏன்னா அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருச்சு. அப்போ வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருச்சுனாலே இங்கே ஹேட் பீன் வந்துடணும். ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பீன்றது வரும். ஓகேங்களா? ப்ரெசென்ட்டில் வந்தால் பாஸ்ட்டாக மாத்திரம், பாஸ்ட்டில் வந்துட்டால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாத்திரம், அப்போ அங்கே பீன்றது வந்துடும். அதுக்கடுத்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் பாருங்கள், வில் ரைட், ஷால் ரைட். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் டென்ஸில் எழுதும்போது வில் அல்லது ஷால் போட்டு தான் எழுதுவீங்க. வில் ரைட் ஆர் ஷால் ரைட் அப்படின்னு வரும்போது வுட் ரைட், ரைட், வுட் ரைட். பாஸ்ட் டென்ஸ் வில் வுட்டாக மாறும், ஷால் வில் வுட்டாக மாறும், தட்ஸ் ஆல், ரைட்? அடுத்தது பாருங்கள், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாருங்கள், வில் ஷால் பி ரைட்டிங், வில் பி ரைட்டிங் வருதா, வுட் பி ரைட்டிங், தட்ஸ் ஆல், ரைட்? இதில் ஒரே ஒரு நோட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, நோ சேஞ்ச் இன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அந்த ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்டில் வர பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் ஃபியூச்சரில் வர பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் இன்டைரக்ட் ஃபார்மேட் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல பார்க்க போனீங்கன்னா டைம் கன்செப்ஷன் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம். 30 minutes ஒரு கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோம் டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸ் இப்போ எடுத்திருக்கிறது அல்லது இப்போ எடுத்திருக்க டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், இது எல்லாமே பாதியில் நிற்கிது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ரிலே ஆகும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸில் உங்களுக்கு பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு 5 சென்டென்ஸ் வரல எக்ஸாம்பிள் நடத்தியிருக்கோம். இதை நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை உங்களுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து அல்லது அசைன்மெண்ட்டாக உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டு விட்டுறோம். நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் இருக்கும்போது கேளுங்க, உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம். அந்த அசைன்மெண்ட்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். அது யார் யார் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்கன்றதை கரெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ வித் திஸ் த டைம் டு கன்க்ளூட் அவர் கிளாஸ். இதனுடைய கண்டினியூவேஷனை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். அது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கும் சரி, ஆக்டிவ் வாய்ஸ்க்கும் சரி. ஃபாலோ தீஸ் திங்ஸ். அடுத்த வகுப்பில் நம்ம தொடரலாம். அன்டில் தென், பை பை.
ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.